प्रभु आज आम पढ़ी प्रथम सामुएल 14 अध्याय प्रभु 13 अध्याय पर्यंत तुम्हें कथा कहीच सबु दिन नुआ नुआ विषय शिखेच आज 14 अध्याय जेपरी बुझी पारिबो प्रभु तुम्हें साहाय्य कर प्रभु 14 अध्याय प्रभु जो जो आत्मिक विषय तुम्हें रखीच ए वाक्य रूपी रुटी को तुम्हें भांग जेपरी आम खाई तृप्त हो पारिबो आम जीवन को सजारी पारिबो आमर दुख वेदना प्रभु तुमरी से शांति पाइकी आउरी आमे शक्ति युक्त भाव आत्मीय जीवन बढ़ी पारिबो तुम्हें साहाय्य कर सब महिमा गौरव तुमको देकी जीसु को बहुमूल्य नाम रे प्रार्थना मागुछ पिता आमेन आमेन। एरी आमे देखुछु 14 अध्याय 13 अध्याय रे लास्ट टा मु 2 मिनिट रे कंप्लीट कर देइथि 19 रु 23 पर्यंत साउल इस्राएल 30 वर्ष समय रे इस्राएल मानक ऊपर राजा हेले से समय रे पलस्टीय माने इस्राएल मानक सहित युद्ध करिबा पई केते जन आसे 13 अध्याय आमे 5 पद रे पढिथिले पाखापाखि 30,000 लोक 30,000 रथ और 6,000 अश्वारोह और समुद्र तीरस्थ बालुकार न्याय लक्षारण्य एकत्र हेले केते जन 30,000 सहस्र रथ घोड़ा नेकी आउ 6,000 लोक अश्वारोह आउ बहुत भीड़ सैन्य माने आसिकी इस्राएल मानक सहित युद्ध करिबा पई समुद्र कूल रे रहिले एहिटा को देखिकी साउल पूरा भयभीत हो जाइथिले ना तापरे सामुएल कहिले कि 7 दिन पर्यंत रहिकी आमे 7 दिन भितरे गुटे बलि अर्पण करिबा तापरे युद्ध को जीवा प्रभु हमको विजय देवे हेले साउल कौन कले 7 दिन वेट कले लास्ट दिन बेले सामुएल आसी नहांती ଆଉ 7 दिन वेट कले से लास्ट 7 दिन तो कंप्लीट हेनी ना 7 दिन भितर मु आसीबी कहिछि ना सामुएल 7 दिन बेले लास्ट दिन पर्यंत वेट कला तापरे साउल कौन कले सामुएल तो आसुनी एते भीड़ लोक मान अछंती आउ तांका हम ऊपर पड़िले तो आमे केमिते हारी जीवो बेले निजे एक स्टेप नहीं गले कौन प्रभु को बलि अर्पण करबा पे राजा है कि रेडी कले बलि अर्पण करदेले कला परे सामुएल आसिले नहीं कि आमे सेन शिखिथिलु प्रभु केमिति को लास्ट पर्यंत आमे वेट करिवार अछि आमे मध्य प्रभु को कार्य कला समय आमे मध्य जदि हाथ देबा सब गड़बड़ हे जिवो लास्ट 7th डे इबे आज लास्ट बे आज जदि 7th डे बेले आज को बार मंगलवार बेले सामुएल कहले 7 दिन भितर मु आसीबी बेले आज राति 12 पर्यंत अछि टाइम जदि आसीनी सेबे 12 परे साउल कोने स्टेप नेबार अछि साउल कौन करे सोमवार तो जगी जगी सही बुधवार तो जगी जगी भाबंतु बुधवार तो आज सोमवार गोटे 1 वे समान ए मंगलवार दिन देखिए सकाळ पर्यंत सामुएल आसीनी बेले से स्टेप नेले बलि पाई रेडी हे गले बलि अर्पण कर जो कार्य किए करिवार अछि से करिवार अछि साउल राजा हेइछन्ते तांको बलि अर्पण करिबा पे से अथॉरिटी प्रभु देई नांते सामुएल होछि याजक सामुएल को से अथॉरिटी अछि राजा हेइछन्ते मु भी काई कि करि पारिबिनी मु भी कले हबो बेली भाबी कि से स्टेप नेले तापरे सामुएल आसी गले बलि अर्पण सब हेला परे सामुएल आसी कोन तू इमिति कार्य करल ठीक जगी पारिनु कि तापरे साउल सब कहिते आमे पढिछि ना आउ मु बहुत जगी मु डरी गली इमिति समय आसी जीवे बेली हाँ लास्ट पर्यंत आमे वेट करबा को पड़िबो प्रभु को कार्य कंप्लीट हेबार अछि मध्य जदि आमे हाथ देबा सब गड़बड़ हे जिवो जो काम का को दिया अछि से काम से करिवार अछि अन्य लोकन को करिवार नै हमको जो काम देइछन्ते हमको जो अथॉरिटी देइछन्ते जन जन को प्रभु गुटे गुटे काम देबे से काम रे आमे आगो को बढ़ेबार अछि सब काम मु एका करि देबी बेले आमे केबे भाबिबार नै तापरे 19 पद रे आमे देखिछु हेब्री पलस्टीय माने कोन कले तांके गुटे आइडिया कले
से हेब्रिय मानकर इस्राएल मानकर चारियारे कौन सेरी दारू करवा लोकन को सेठु काढ़ी देले बेले अस्त्र युद्ध करबा पई राजांको पाखरे अछि तांको पुओ जनातन पाखरे का अछि आउ को लोकंको पाखरे अस्त्र नाही बिना अस्त्र रे युद्ध केमिति युद्ध स्थली को आमे जाई परिबा कि जाई परिबा जदि गले आमे मरि जीवो हारी के आसीबो बिना अस्त्र रे आमे आगो को जीवार नाही एटी 19 रे आमे पढिचु पलस्टीन माने फर्स्ट अटैक कोन आसीले छाउनी पके की रहिले केते दिन तापरे इस्राएल मानक भितरे जो दारू करबा लोक माने थिबे तांको सेठो बाहर करिदेले बे लोक माने तांकर कट्टी हो अस्त्र को दारू करि पारिबे नाही दारू न करी कि जदि युद्ध को जीवे युद्ध रे हारी जीवे मरि जीवे एटा होची हमर शैतान रो बड्ड चालाक एटा मन रखी तांतु केबे बिना अस्त्र रे आमे शैतान पाक जाई कि शैतान सहित युद्ध करि पारिबानी शैतान रो फर्स्ट कोन करिवो आम ऊपर अटैक करिवो पूर्वरु आम अस्त्र को से भांगिबा पे चेष्टा करिवो आम अस्त्र को जो अस्त्र रे शैतान हारिवो शैतान को आमे माड देबो से अस्त्र को से नाश करिबा पे चेष्टा करिवो कोन होची फर्स्ट आम ऊपर केमिति पालेस्टीन माने आसिले इस्राएल मानक बाहर समुद्र कूलरे से छाउनी पके की रहिले देखिले केते दिन रहिले ए भितरे अंके 7 दिन पे प्रिपेयर होछन ना बलि अर्पण करिवि ता भितरे एक साउल बैड स्टेप नेला गुटे तापरे ए इस्राएल मानक देखिले जेते लोक माने अछंती अस्त्र जदि दारू हेई पारिबनी बेले से दारू लोक मान आमे काढ़ी देबा आमे तांको ऊपर अटैक करिबा बेली ए सबु शैतान फर्स्ट आम ऊपर अटैक करिबा पूर्व से केते प्लान करुथिबे मेन होची हमरो प्रार्थना शैतान आम ऊपर अटैक करिवो से टाइम रे प्रार्थना रे आमे वाक्य रे शक्ति युक्त थिबार अछि इमिते आम ऊपर अटैक आसीबो केते जन को रोग आसीबो केते जन को फाइनेंशियल ऊपर आसीबो केते जन को बे जोटा आमे निर्भर करिछो जोटा हमरो शक्ति बढ़िबो ता ऊपर शैतान अटैक करिवो निराश रे पकई देबो हां केते जन को समस्या रे पकई देबो केते जन को बे किए तांकर सपोर्ट रहउछंती तांकर दूर करि देबो विभेद करि देबो ए सबु कला परे से अटैक करिवो ए टाइम रे कोन लोक माने प्रभु को पिला माने बे हताश निराश हे जिवे बे टिके रोग आसीबो ए बा प्रार्थना करिबा पे इच्छा नाई ए इमिति गुटे परे गुटे रोग आसुची केमिति गुड्स गाड़ी गुटे परे गुटे जाउथिबो गुटे परे गुटे जाउथिबो सेमिति गुटे परे गुटे समस्या परे गुटे समस्या हमक आसिया समय हमक प्रार्थना करिबा पे विरक्त थाओ प्रार्थना करिवि थाओ मु वाक्य परे पढिबि एने कोन शैतान को चांस हबो आउरे हम ऊपर अटैक करके हमको पूरा नाश करिबा पाए नहले तार को झिकिबा पाए अस्त्र को फर्स्ट से केते जन 99% मु देखुची क्रिश्चियन माने प्रार्थना को फर्स्ट स्टेप नेबेनी कोन समस्या से फर्स्ट फोन उठेबे का को फोन करबी ए मते सहाय्य करिबे बदे से मते सहाय्य करिबे बदे बेली से फोन जगितिबे एरे शैतान रे अटैक मात्र आम अस्त्र को जो अस्त्र द्वारा शैतान हारिबो ताको आमे प्रिपेयर करके रखिबार अछि वाक्य अध्ययन करिवे बहुत बढ़िया अपन वाक्य अध्ययन करितिबे वाक्य को माइंड रे आनुथिबे वाक्य को ध्यान करितिबे वाक्य रे कोन लिखा अछि वाक्य को तुमे ध्यान करो यहोशुआ को प्रभु कोन कहिसंती मोशा को जीवन कंप्लीट होला परे यहोशुआ जुबा लोक को प्रभु तांकर कार्य पे सेवा कार्य पे डाकिला समय रे यहोशुआ 1 अध्याय 5 6 सब पढ़ंतु केते बढ़िया लागिवो तुमे मोशा केमिति सेमिति दिवा रात्र से वाक्य को तुमे ध्यान करो शत्रु माने तो सामने रे ठियाई पारिबे नै बे लिखा अछि तो शत्रु माने तो सामने ठिया पाए तू युद्ध करबा परे कथा शत्रु तो सामने ठिया पारिबनी तो देखिके भय आसीबो
तू मात्र तांको भय करिबार नाही। हाँ, तू वाक्य को ध्यान करे दिवा रात्र बोली प्रभु यहोशुआ को कहिले। आम उपरे एते समस्या आसिले देखो तो वाक्य पढ़ा को समय आसुनथिबो, वाक्य को ध्यान करि परिबेनी। कहीं वाक्य को पढ़ केते जन नाम एमती वाक्य पढ़ी जाउथिबे, मात्र ध्यान कले कोन सेटा माइंड रे हमको आसिले से टाइम रे कोन समस्या पर समस्या, गुटे रोग पर गुटे रोग, गोटे परिस्थिति उलट पलट होउथिबो, से टाइम रे कोन हमको वाक्य ऊपर माइंड कंसंट्रेशन रहिबनी। एटा होछि शैतान रे बड़ अस्त्र, कोन हमर अस्त्र को से जिकी जाउछि। वाक्य आमे भल कि ध्यान करि परिबानी, वाक्य आमे सुनी परिबानी, आ टाइम देबानी बेले ताको आउरी पावर बढ़ी जीवो। एटा वाक्य अध्ययन आउ प्रार्थना जीवन, प्रार्थना कोन आज्ञा अपन हार्ट प्रार्थना करुथिबे, मात्र इबे से एबे माइंड प्रार्थना कि आखि बंद करे सेटा को दुसुथिबो। पिला मानकर रोग उपरे न पिला माने को उपरे अटैक करिवो बेले पिला मानक द्वारा हमको हैरान करिवा पाए, स्वामी द्वारा स्त्री को हैरान करिवो, स्त्री द्वारा स्वामी को हैरान करिवो। स्वामी जदि आत्मीय जीवन काटुथिबो, स्त्री जदि आत्मीयता टिके कम थिबो, शैतान कोन अटैक स्त्री उपरे आसीबो, स्त्री द्वारा स्वामी को हैरान करिवो। कान गुटे फैमिली रे स्त्री जदि समान रही पारिबन बे स्वामी केमिति बे आत्मा रे कार्य करि पारिबो कि आगो को बढ़ी पारिबो कि स्त्री न, जदि स्त्री जदि आत्मीय जीवन बढ़िया थिबो, स्वामी टिके ढिला थिबो बे स्वामी माध्यम देकी से घरे डिस्टर्बेंस क्रिएट करिवो। जदि स्वामी स्त्री भल कि आत्मीय स्ट्रांग थिबे, पिला मानक द्वारा आसीबो। आमे काकु भी एबे अलगा बेले भाबीबान कि पास्टर माने केते पास्टर बढ़िया प्रचार करिवे, प्रभु को कार्य आगु को बढ़ुथिबे। पास्टर माने तो बाहर को जाय कि प्रभु सेवा कार्य बढ़ुथिबार अछि। से टाइम रे कोनो शैतान कोनो पिला मानक ऊपर, पिला माने बदमाश काम करिथिबे, पिला माने कोनो खराब रास्ता रे जाउथिबे, से पास्टर को केते दुख लागिबोनी कि तांकर पिला समस्त जाय कि प्रभु को कार्य करिवे, मते लोक माने कोन कहिबे तू तो समस्त जाय कि प्रभु को कार्य कर, तो पिला माने का नष्ट हो जाउछि। एला कोन शैतान रे अटैक। से पास्टर कोनो केते दुख नै कि तांको पिला माने भल जीवन काटिबा पे तांको मन रे नै कि अछि, मात्र तांके प्रभु को सेवा पे आगो को जाउछंती। एपोटे तांको पिला मानक ऊपर शैतान कोन अटैक करिवो। पिला माने जदि आत्मीयता स्ट्रांग थिबे, समस्त जदि फैमिली आत्मीयता स्ट्रांग थिबे, मंडली माध्यम रे, मंडली लोक माध्यम द्वारा नहेले समाज द्वारा तांको डिस्टर्बेंस आसीबो। केमिति शैतान केमिति हेले तांको लोक मानकु तले पकेइबा पाए, लोक मानकु निराश करिबा पाए बड्ड अस्त्र होछि शैतान तांको लोक मानक ऊपर पकेइबा निराश अस्त्र। सबु अस्त्र निराश अस्त्र रे बहुत लोक माने पड़ी जाउछंती। एलियों को विषय आमे जानिछो। एलियो केते बढ़िया आहाब राजा पाखक आसिकी प्रार्थना कले 3.5 वर्ष पूरा वर्षा हेनी। गुटे मनुष्य एलियो प्रभु को पाखरे कांदी प्रार्थना कले 3.5 वर्ष वर्षा हेनी। आहाब राजांकर बाल देवता गण मानकर जाजक मानक गुटे दिन रे 450 लोकों को मारी देला। मात्र से नेक्स्ट डे से संध्या समय रे का जेजेबेल पठेइछि गुटे पत्र कोन काली के आज 450 लोकों को तू मारी ना, काली के ए समय रे तोर इमिति हब परिस्थिति कहिले सांगे सांगे गुटे गच्छ तलकु जाई कि मुह आंटू पाखरे लुछे कि प्रभु को कहउछन, प्रभु मु मरि जीवी, प्रभु मते नै जा। आगो दिन कोन हैला 450 450 लोकों को जाजक मान को बाल देवता जाजक मन मारिला। एते शक्तिशाली लोक एबे गुटे लेडी गुटे धमकाइछि आ से सामना रे आसिनी खबर पठेइछि। से खबर को डरी की कहउछंती प्रभु मते मारी दियो। एले कोन निराश अस्त्र से डरी गले जेबे कोन कहबे बे से करबो। शैतान बहुत चालाक, से निराश अस्त्र पकाइबा पय चेष्टा करबो। सेबे आमे आत्मीय लोक माने
प्रार्थना करिकी वाक्य ध्यान करिकी आमे प्रभु को आउरी निकटवर्ती हेबा शैतान जो अस्त्र आम उपरे पकेइबा पे चेष्टा करिवो जो विषय रे बंधन पकेइबा चेष्टा करिवो मात्र से चेष्टा करिवो मात्र से कार्य करि पारिबनी सब को प्रभु भांगी देबे। हमर मन आमर हृदय प्रभु को पाखरे आमे डाली देले आत्मा रे केमिति परिपूर्ण है कि आगे आमे प्रार्थना करिति सेमिति ए समस्या समय गोटे परीक्षा परीक्षा समय पिला माने केमिति बोल कि आगे तो अधिक पाठ पढ़िबे ना ए परीक्षा अछि बे डरी के रहि जिबे कि केते जन डरी के रहि जिबे फेल हे जिबे मते अधिक पाठ पढ़े आगे तो बढ़िया पाठ पढ़िबे परीक्षा रे अटेंड करिबे पास हेबे उत्तीर्ण है कि आउ गोटे क्लास को जीवे सेमिति आमे आत्मीय लोक माने से समय परीक्षा समय कष्ट समय आहुरी अधिक प्रभु को निकटवर्ती हेबा से परीक्षा रे प्रभु हमको पास करिवे आत्मीय जीवन रे आउ गोटे उन्नति स्टेज को पठेबे सेते भी आउ गोटे परीक्षा आसो से लेवल रे गोटे लेवल रे ना कि 3 क्लास रो जो लेवल परीक्षा 4 क्लास सेमिति बनी बड़ परीक्षा थिबो सेमिति 10th रे बोर्ड एग्जाम थे सेमिति आमे आत्मीय जीवन रे भी ऊपर को उठिला समय रे सेमिति परीक्षा को आमे फेस करिवार अछि कष्ट आसीबो से परीक्षा को फेस करे उत्तीर्ण हेले आउ तरे कोन प्रभु हमको आत्मीय जीवन रे उन्नति स्टेज को जाई पारिबो। केते जनकर कैरेक्टर आमे सुनिछु साउल एते बढ़िया नम्र थिले सुंदर थिले ज्ञानी थिले बाध्य जीवन काटुथिले बापांकर कथा मानुथिले मात्र केबे राजा हेले तापरे प्रभु को कथा को टिके टिके अमान्य करबा स्टार्ट करे सेमिते आम जीवन रे न हो आम गुटे पोस्ट आसी जीवो कि टिके आत्मीय जीवन रे बॉडी जीवो गर्व न आसु आमे से प्रभु को कथा को अमान्य करिवार नाही प्रभु को कथा को धरिबार अछि परस्टीय माने ए अटैक एका इस्राएल मानन को ऊपर कले सेबे साउलंक पाकरे अस्त्र थिला आउ कत्ति थिला जोनाथन साउलंक पो जोनाथन पाकरे थिला मात्र आउ का पाकरे गुटे भी अस्त्र थिला मात्र दारू नथिला से टाइम रे कोन कले आमे बे आजि पढिछु 14:1 रु जोनाथन आउ कोन कले तांकर आयुध 14:1 एक दिन साउलंकर पुत्र जोनाथन अपना अस्त्र बाहक जुबा को कहिला अस्त्र बाहक किए ता पाखरे रहिले अस्त्र को धरुथिले से जुबा को कहिला आस आम्भे माने से पाख स्थित परस्टीय मानक प्रहरी दल निकट को जाओ मात्र से अपना पिता को यह जनैला नहीं। एटी जोनाथन कोन करिले तांकर पाखरे थिबा असिस्टेंट अस्त्र धरिकी रहुतिले ताको कहिले कि फरेस्ट्री माने तो एते लोक माने सेरी अछंती आमे से पारस्त को जीवा सेपोटे फरेस्ट्री मानक सामना को जीवा आउ आमे दी जनेका आउ ए कथा तांकर बापा को कहि नांते बापा को न कहि कि तांकर अस्त्र बाहक को सहित जाई कि और गोटे रास्ता रे फरेस्ट्री मानक ऊपर अटैक करिबा पे गले एपोटे साइड बहुत इस्राएल माने अछंती मात्र अस्त्र का पाखरे नहीं राजा अछंती इस्राएल माने अछंती आउ गोटे साइड रु आमे फरेस्ट्री मानक ऊपर अटैक करिबा पे जीवा बेली जोनाथन कहिला समय रे आउ तांके जाउथिले 6 पद रे देखंतु पुनी जोनाथन अपना अस्त्र बाहक जुबा को कहिला आस आम्भे माने सेई असन्नता मानक प्रहरी दल निकट को जाओ होई पारे सदा प्रभु आम्भ मानक पक्षरे कर्म करिवे तार विश्वास देखंतो 2 जन जाउछंदी एपोटे देखिले तो इस्राएल माने देखिकी राजा भी डोरी जाउछंदी फरेस्ट्री माने 30,000 रथ आउ घोड़ा 6,000 और बहुत लोकों को धरिकी आसीछंती डरुछंती मात्र जोनाथन रो डर नाही तांक 2 जन एका तार असिस्टेंट को सहित मिसिकी आउ गोटे रास्ता रे आमे शत्रु मानक ऊपर अटैक करिबा होई पारे कोन सदा प्रभु आम्भ मानक पक्षरे कर्म करिवे तार गर्व भी नाही
ନାଇଁ ଆମେ ଯିବା, ଆମେ ଜିତିବା। କାହିଁକି ଆମେ ଜିତି ପାରିବାନି? ଆମେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେମିତି କହିନି ହୋଇପାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପକ୍ଷରେ ରହିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ବୋଲି। କେତେ ବଢିଆ! ପ୍ରଭୁ ଆମର ସପକ୍ଷରେ ରହିବେ। ଯେହେତୁ ଅନେକ ଦ୍ଵାରା ହେଉ କି ଅଳ୍ପ ଦ୍ଵାରା ହେଉ, ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିବେ କି? ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଅନେକ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ହଉ, କମ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ସେଟା ହେବ। ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆମକୁ ବିଜୟ ଦେଇପାରେ। ଆମେ 2 ଜଣ ଅଛୁ ବୋଲି ତୁ କେବେ ଭାବିବୁନୁ। ସାହାଯ୍ୟ କୋଉଠି ଆସିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ। ଯୁଦ୍ଧ କିଏ କରିବେ? ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ଏଇଠି ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଶତ୍ରୁ କେତେ ବଡ ହଉ, ଆମର ସମସ୍ୟା କେତେ ବଡ ହଉ, ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାନି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଦେଖିବା। ଯଦି ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ବି ଆମକୁ ଡର ଲାଗିବ, ସେ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବି ଡର ଲାଗିବ। ପ୍ଲସ୍ ଏପଟ ସାଇଡ୍, ଆମ ସାଇଡ୍ ଦେଖିବା, ମୋର କଣ ଅଛି, ମୁଁ କେମିତି ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ପାର କରିପାରିବି, ମୁଁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରୁ କେମିତି ଆଟାକ୍ କରିପାରିବି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହବ କି? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେବେ ବି ଆମେ ହାରିଯିବା। କାହିଁକି? ଆମେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର କେତେ ଜଣ ଦେଖିବେ ଆମର କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଅଛି, ଖାଲି ପଇସା କେତେ ନାହିଁ। ଆମର ଲୋକମାନେ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ନାଇଁ, ମୋର ଏତେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ପାର କରିପାରିବି, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଜିତି ପାରିବି। ଆଉ କେତେ ଜଣ କଣ ଭାବେ, ମୋର ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ନା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଟାକ୍ କରିପାରିବି, ଏ ସମସ୍ୟାରେ ମୁଁ ପାର ହେଇଯିବି। କେତେ ବଡ ରୋଗ ହଉ, ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବେଶୀ ଅଛି, ମୁଁ ରୋଗକୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବି ବୋଲି ଭାବିଥିବେ। ମାତ୍ର ସେ ସବୁ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବନି। ଆମ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆମର କିଛି ବି ନଥାଉ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମର ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଏକା ଥାଉ, କିଏ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନଥାଉ, ଆମେ ଏକା ଥିଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବିଜୟ ଆସିବ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିବେ, କୋଟି କୋଟି ଜନତା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଥାଆନ୍ତୁ, ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ, ବହୁତ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, ମାତ୍ର ଆମର ବିଜୟ ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଜନାତନର ବିଶ୍ୱାସ କଣ, କିଏ ବି ନଥିଲେ, ଆମେ 2 ଜଣ ଥିଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଯଦି କର୍ମ କଲେ, ଆମେ କାହିଁକି ବିଜୟ ହେଇପାରିବାନି? ସେଇଟା ଆମ ମନରେ ଥିବାର ଅଛି। ସମସ୍ୟା କେତେ ବଡ ଥାଉ, ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଶୈତାନ କେତେ ବଡ ରୂପ ଆମ ଆଗକୁ ରଖିଥାଉ, ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଡରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ନିଜକୁ ଦେଖିକି ବି ଆମର କିଛି ନାହିଁ, କୋଉ ଲୋକ ଆମର ନାହାନ୍ତି, ବଡ ବଡ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମକୁ କି ସପୋର୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବି କେବେ ବି ଭାବିବେ ନାହିଁ, ନିରାଶ ହେବେ ନାହିଁ। ସେପଟେ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିକି ନିରାଶ ହେବାର ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର ନାହିଁ। ଏପଟେ ଆମ ନିଜକୁ ଦେଖିକି ଭାଙ୍ଗିବାର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସବୁରେ ଆମକୁ ବିଜୟ ଦେବେ। ପ୍ରଥମ ଜହନ 4:4 ଲେଖା ହେଇଛି, ହେ ବର୍ଷଗଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିଅଛ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜଗତରେ ଯେ ଅଛି ତାହାଠାରୁ ମହାନ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଜଗତରେ ସେ ଅଛି। କିଏ ଅଛି? ଜଗତରେ ଶୈତାନ ଅଛି। ଶୈତାନ ଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱର, ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜଗତରେ ଯେ ଅଛି ତାହାଠାରୁ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଶକ୍ତି ଉପରେ ନାହିଁ, ଆମର ଯୋଉ ବିଷୟରେ ବି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିଥିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବିଜୟ ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପିତର 5:10 ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହର ଆପର ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଗୌରବର ସହଭାଗୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଉତ୍ତାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ, ସୁସ୍ଥିର, ସବଳ ଓ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବେ। କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଉତ୍ଥାରେ କ୍ଷଣିକ ବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ଲେଖା ହେଇନଥିବ ବେଳେ ସବୁ ମିନିଂ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଉତ୍ଥାରେ ବେଳେ କିଛି ସମୟ, କିଛି ଦିନ, କିଛି ବର୍ଷ, କିଛି ମାସ ଏକା ସେଇଟା ଜୀବନ ସାରା ବେଳେ ଲେଖା ହେଇନି। କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଉତ୍ଥାରେ ଆମକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବେ, ସୁସ୍ଥିର କରିବେ, ସବଳ କରିବେ ଓ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲା ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ବହୁତ ପଢିକି ମୁଁ ପାସ୍ ଏତେ ପଢିବାର ଅଛି। 10th ବୋର୍ଡ ଦେଇଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଇଜି ଲାଗିବ। ଏତିକି ଏକା, ଏତେ ବହୁତ ବଢିଆ ପଢିଦେଲେ ତ ଏତେ ବଢିଆ ରାଙ୍କ ଆସିବ, ଭଲ। ତାପରେ +2 ବୋର୍ଡ କୁ ତାଙ୍କେ ଟିକେ ଲାଗିବ। ତାପରେ ପରେ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ଆସିବ ତାଙ୍କୁ ଇଜି ହେଇଯିବ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭଲ କି ଆମେ ଯୋଉଠି ଦିଆହେଇଛି ପଢିଦେଲେ ତ ବଢିଆ ପାସ୍ ହେଇଯିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ବି ସେମିତି ଏକ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିବ, ଏତେ କରିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ସେଟା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବା, ତାପରେ ଆମକୁ କଣ କିଛି ଅସୁବିଧା, ଶୈତାନ କେତେ ଆଟାକ୍ କରେ, ଆମ ପୁରା ସେଟଲ ହେଇଯାଇଥିବ ଆମ ଜୀବନ। ଆଉ ସେଇ କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଲେଖା ହେଇଛି, କିଛି କାଳ ଦୁଃଖ ଭୋଗ। ଏଇ କେତେ ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖିବା, ଆବ୍ରାହମ ଜୀବନ, ନୋହାଙ୍କ ଜୀବନ, ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନ, ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନ, ଦାନିଏଲଙ୍କ ଜୀବନ, ଏ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ କଣ କ୍ଷଣିକ ଏକ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜୀବନ ସାରା ଆସେନି। ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ 13 ବର୍ଷ ଏକ ଆସିଲା ଦୁଃଖ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମାତ୍ର ତାପରେ କିଙ୍ଗ ପରି ତାଙ୍କେ ଜୀବନ କାଟିଲେ। କେତେ 13 ଟୁ 17 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ କଷ୍ଟ ଆସିଲା। ତାପରେ 30 ବର୍ଷ ଟୁ ଜୀବନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଙ୍ଗ ପରି ଜୀବନ କାଟିଲେ। ସେମିତି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଏକା। ଏ କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଇବା, ତାପରେ ସ୍ଥିର କରିଦେବେ, ସୁସ୍ଥିର କରିଦେବେ, ସଂସ୍ଥାପନ କରିଦେବେ ଆମକୁ। ଏତେ ଆଉ ବେଳେ ଅନେକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା। ଯୋସେଫକୁ ଶୈତାନ ଜାଣିଛି କି ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କରିବେ, ତାକୁ ଏକା କରିଦେଲା, ନିରାଶରେ ପକେଇଦେଲା, ଜେଲରେ ପକେଇଦେଲା। ସେ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିନି, ହେଲେ ବି ତାକୁ ଜେଲରେ ପକେଇଦେଲା। ସେ ନିରାଶ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା, ମାତ୍ର କେବେ ବି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିନାହାନ୍ତି, କେବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟାଣି ମୁହଁ ମାରିନା ସେ ସାଇଡ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ପାପ କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ, କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ କି ଜୀବନରେ ସବୁ ଭଲ ହେଲା ସମୟରେ ଆମେ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛୁ? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁନି। ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ କଣ ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଆସିଲା ବେଲେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେବୁ। ଭଲ ହେଲା ସମୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛ, ଭଲ ହେଲା ସମୟରେ କଣ ଏତେ ମତେ ଦେଉଛ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ, ମୋର କଣ ମୋର ଅଛି କି କଣ ଯୋଗ୍ୟତା ବୋଲି ପଚାରିନୁ। କଷ୍ଟ ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେବୁ, କେବେ ବି ସେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଖୁସି ସମୟରେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଖୁସିରେ ରହିଛୁ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ବି ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ସେ କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଉତ୍ଥାରେ ସବୁକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ। ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନ ରାତିରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, 1 ନାଇଟରେ ଏକା। ଆଗ ଦିନ ସେ ଜେଲରେ ଥିଲା, ସେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ରାଜାର ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଏକ ଡାକିଲେ। 1 ଡେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ଦିନ କେତେ ମାସ ଲାଗିବନି। ତାଙ୍କେ ଭାବିଲେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ସବୁକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ମାତ୍ର ଆମକୁ ସେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିବେ ବୋଲେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଦେବେ, ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପ୍ରିପାରେସନ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଥିବେ। ଆଉ ଜନାତନର ଏତେ ବଢିଆ ବାପା ସାଉଲ ଏମିତି ହେଲେ, ମାତ୍ର ଜନାତନର ବିଶ୍ୱାସ କଣ ହୋଇପାରେ ସଦା ପ୍ରଭୁ। ଆମେ କମ ଲୋକ ହେଲେ ବି ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ରହିବି, କାମ କରିବେ। ସେ ନିଜକୁ ମାତ୍ର କେବେ ଦେଖିନି, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ ନା, ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି ଭାବିନି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ ତାର ସପକ୍ଷରେ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ ନେଲା କଣ,
ହୋଇପାରେ ଅନେକ ଦ୍ୱାରା ହେଉ କି ଅଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଆମର। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ କହିବି, ଆମେ ନୂତନ ନିୟମରେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି 3 ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ସମୟରେ 3 ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ କହିଛନ୍ତି କି ଏ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଖାଲି ପେଟରେ ଭୁଖରେ ଯିବା ମତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ମତେ ଆଣିକି ଦିଅ। ଏତେ ଭିଡ଼ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗୋଟେ ସାନ ପିଲା ପାଖରେ 5ଟା ରୁଟି 2ଟି ମାଛ ଥିଲା ନା। ପ୍ରଭୁ କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ବହୁତ ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ମତେ ଦିଅ। ବେଲେ କାହା ପାଖରେ ବି କଣ ଥିଲେ କମ ଏକ ଥିବ, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବି ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଏତେ ଭିଡ଼କୁ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଫିଲିପ ଆସି କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି କିଣିକି ଆଣିଲେ, ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ଏଇଟା ଆମେ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବାନି। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ମତେ ଦିଅ। ବେଲେ ଗୋଟେ ସାନ ପିଲା ଭାଇ 5ଟା ରୁଟି 2ଟା ମାଛ ଦେଖିଲା ନା, 5ଟା ରୁଟି 2ଟା ମାଛ, ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କଣ କେମିତି ହବ। ଆମେ ଦେଖିବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଣ, ଏତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁ ଏମିତି ଦେଖିଲେ କଣ ହବ, ଆମ ପାଖରେ ଏତେ କମ ଅଛି ଭାବିବୁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଭାବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅଲଗା, ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ଅଲଗା। ସେ 5ଟା ରୁଟି 2ଟା ମାଛକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ। ସେ ସବୁକୁ ବାଣ୍ଟିଲେ, ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ତୃପ୍ତିରେ ଖାଇଲେ। ତାପରେ 12 ଟକିଆ ବଳକା ହେଲା। 12 ଟକିଆ ବେଲେ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଟକିଆରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି। ସେ ସବୁ ତାଙ୍କେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ରହିଛି ନାଇକି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ କମ ହେଲେ ବି ଅଧିକ ହେଲେ ବି ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ସେ କମ ଅଛି ନା ଅଧିକ ଅଛି, ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ବେଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଷ୍ଟେଟସ ଅନୁସାରେ କରିବେ। ଏଲିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଛେ, ସାରିପତ ବିଧବାର କିଛି ନଥିଲା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ସେ ମଇଦା କାଢୁଛି ଆସୁଛି, ତେଲ କାଢୁଛି ଆସୁଛି, ଏଟା କିଏ? ପରମେଶ୍ୱର ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଲୋକକୁ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଦାସ ଏଲିୟାଙ୍କୁ ବଡ ବଡ ରାଜା ଗୃହ ନାଇକି ସେଇଠି ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି, ବଡ ବଡ ଧନ୍ୟ ଗୃହ ନାଇକି ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ଜାଗାରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ଆସିବନି। ତାଙ୍କ କହିବେ କି ମୁଁ ଧନୀ ଘରେ ଅଛି ନା, ମୋର ତ ଏତେ ପାଠଶାଠ ଅଛି ନା, ମୁଁ ସେଟା ବିଜୟ ହେଇଛି। ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ ଗର୍ବ ଆସିଲେ, ନାଇଁ ମୋ ଧନରେ ମୁଁ ବିଜୟ ହେଇଛି, ମୋର ପାଠ ସାଠ ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ମୁଁ ବିଜୟ ହେଇଛି। ମାତ୍ର ସେଠି କଣ ଗୋଟେ ବିଧବା ଘର, ସେ ଏକ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ, ସେ ଘରକୁ ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଏମିତିକା। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏତେ ଆମକୁ ଲାଗିବନି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଏମିତିକା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯୋଉଠି ଅସମ୍ଭବ, ଯୋଉଠି ହେଇପାରିବନି ଆମେ ଭାବିବୁ, ସେଇଠି ଏକ ପ୍ରଭୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଇଠି ଏତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଉଲ ଅସ୍ତ୍ର ବାହକ ଦଳ ନେଇକି ଗଲେ। ଯଦି ଏଇଠି ବହୁତ ଲୋକ ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତା, ବିଜୟ ଆସିଲେ କଣ କହିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଏତେ ଲୋକ ଗଲୁ ନା, ଆମେ ବିଜୟ ହେଇଛୁ ଗର୍ବ କରିଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ଏବେ 2 ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିକି। ଆଉ ତାଙ୍କେ ଜୋନାଥନ କଣ କହିଲେ, 2ଟା କଥା ତାଙ୍କେ ଭାବିଲେ। ତହିଁରେ ତାହାର ଅସ୍ତ୍ର ବାହକ କହିଲା, ତୁମ୍ଭ ମନରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ କର, ଚାଲ, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ମନ ପରି ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ତାପରେ ତେବେ ଜୋନାଥନ କହିଲା, ଦେଖ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ଲୋକମାନ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପନା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ବେଲେ ପରଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବା। ଯେବେ ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିବେ ରହିଥାଅ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କତିକୁ ଆସିବା, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପନା ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିବା।
ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଉଠି ଯିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଉଠି ଆସ ବୋଲି ଯେବେ ସେମାନେ କହିବେ, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଠି ଯିବା। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ, ଆଉ ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିହ୍ନ ହେବ। 2 ଜଣ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଲେ, ଗୋଟେ 2 ଜଣ ଡିସାଇଡ କଲେ, ଆମେ ପରଷ୍ଟିଆ ମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବା। ଯଦି ଶତ୍ରୁ କହିବ, ପରଷ୍ଟିଆ ଲୋକମାନେ କହିବେ, ତୁମେ ରୁହ ସେଇଠି, ଆମେ ଆସୁଛୁ ବୋଲି କହିବା ବେଲେ ଆମେ ହାରିଯିବୁ। ଆମେ ସେଇଠିକି ରହିବାନି ସେଇଠୁ ଆସିଯିବା ବାହାରକୁ। ଯଦି ତାଙ୍କେ କହିବେ ଆମ ଆଡକୁ ଆସ କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଏଇଟା ଚିହ୍ନ ହବ। 2 ଜଣ ଡିସାଇଡ କଲେ। ଶତ୍ରୁକୁ ଦେଖିକି ଡରି ନାହାନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବା। ଶତ୍ରୁ ଯଦି କହିବ ଆମ ଉପରେ ଆଟାକ କରିବା ଆମେ ହାରିଯିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ସପକ୍ଷରେ ରହିବେନି। ଯଦି ଶତ୍ରୁ କହିବ ଆମ ପାଖକୁ ଆସ ବେଲେ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆମେ ଗଲେ କଣ ଆମକୁ ବିଜୟ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହବର୍ତ୍ତୀ ରହିବେ। 2 ଜଣ କଥା ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗଲା ପରେ କଣ ହେଲା, ସେଠି ପରଷ୍ଟିଆ ମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆସ ଆମ ଆଡକୁ ବୋଲି କହିଲେ। ସେବେ ତାଙ୍କେ ଭାବିଲେ କି ଆମେ ଯୋଉ ଚିହ୍ନ ଲଗେଇଛୁ ସେମିତି ଗଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ କଲେ। କମ ଜାଗାରେ 20 ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ କଲେ। ସେ 20 ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମାରିଲା ପରେ ପରଷ୍ଟିଆ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଗଲା କି ଡର ଆସିଗଲା। ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆସିଛି ବେଲେ ଏତେ ଡରିଗଲେ ତାଙ୍କେ ଜଣକୁ ଜଣ ମାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ନିଜେ ମାରୁଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁକୁ ଡରିକି ରହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କେ କେତେ ଦିନ ରହିଲେ, କିଛି ହେଲାନି। ଶତ୍ରୁ ସେଇଠି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହଉଛି, ଏପଟେ ଏ ଲୋକମାନେ ବି ଡରିକି ରହିଛନ୍ତି। କେବେ 2 ଜଣ ଯାଇକି ଆଟାକ କଲେ, ଶତ୍ରୁ ହାରିଗଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ନିଜେ ମାରପିଟ ହେଇଗଲେ। ଆମେ ବି କେତେ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଥାଉ, କେତେ ଲୋକମାନେ ଆମେ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେବେ ବି ଆମେ ନିରାଶ ନ ହେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ନେବା। 1000 ଷ୍ଟେପ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ୱେଟ କରୁଥିବେ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ଜନାତନ ତାଙ୍କେ ଅସ୍ତ୍ରବାହକ ନେଲେ, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଜୟ ଦେଲେ। এই পুরা ইସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କରେ ଶତ୍ରୁ ଏକ ଏଗେନଷ୍ଟ ହେଇକି ମାରପିଟ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଡରିକି ସେଇଠି ପଳେଇଲେ। ମାତ୍ର এই ଷ୍ଟେପ ଯଦି ତାଙ୍କେ ନେଇ ନଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ଯଦି ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ବଳକୁ ଯଦି ଦେଖିଥାନ୍ତେ, କେବେ ବି ବିଜୟ ଆସିନଥାନ୍ତା। ଶତ୍ରୁ କେବେ ନା କେବେ ଆଟାକ କରିକି ଆଙ୍କୁ ହାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ଯୁଦ୍ଧ ପରମେଶ୍ୱର କରିବେ, ଆମେ କରିପାରିବାନି। ମାତ୍ର ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ନେବାର ଅଛି। ସେଇ ଷ୍ଟେପ ପୁରା ଡିସିସନ ଏଙ୍କେ କେତେ ବଢିଆ ଡିସାଇଡ କଲେ। ସେଇ ଜ୍ଞାନ କେବେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଷ୍ଟେପ ନେବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବା, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ କେମିତି ପୁରା ଭଲ କି ଭାବିକି ଷ୍ଟେପ ନେଲେ। 2 ଜଣ ଭାବିଲେ, ଏକ ମନା ହେଲେ। ଆଉ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଶତ୍ରୁ ସାମ୍ନାରେ ଯିବା, ତାଙ୍କେ ଯଦି ଆମକୁ ଆମେ ଆସିବୁ ବୋଲି କହିବେ ବେଲେ ଆମେ ସେଇଠି ଠିଆ ହେବାନି ପଡେ। କାହିଁକି, ତାଙ୍କେ ଯଦି ଆମ ଉପରକୁ ଆସିବେ ଆମେ ହାରିଯିବୁ। ତାଙ୍କେ କହିବେ ତୁମେ ଆସ ବୋଲି କହିବେ, ସେବେ ଆମେ ଯିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଏଇଟା ଗୁଡ ଡିସିସନ। ଭଲ ଭାବରେ ଭାବି ସୁବିକି ସେ ଡିସାଇଡ ନେଇକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ନେଲେ। ତାପରେ ପରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଏଇଟି 15 ପଦ। ତହିଁରେ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥିତ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟରେ ଓ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପ ହେଲା। ପ୍ରହରୀ ଦଳ ଓ ବିନାଶକ ମାନେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଲେ ଓ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା।
ଏହି ରୂପେ ଘୋରତର ମହାକମ୍ପ ହେଲା। ଭୟ ଆସିଗଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ସେ ଛାଉଣିରେ ଆସିଗଲା। ସେତେବେଳେ ବିନ୍ୟାମିନ ପ୍ରଦେଶସ୍ଥ ଗିବିଆରେ ସାଉଲଙ୍କର ପ୍ରହରୀ ମାନେ ଅନାଇଲେ। ସେବେ ସାଉଲଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସାଉଲଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ, ଯୋଦ୍ଧାଶାଳୀ ମାନେ, ସେବେ ଅନେଇକି ଦେଖିଲେ କଣ ଏତେବେଳେ ଛାଉଣିକୁ ଦେଖିଲା ସମୟରେ କଣ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ବେଲେ ଡର ଆସିଗଲା। ସେଇଠି ପାଟି ବହୁତ ଜୋର ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭା ଯାଉଛି। କଣ ହେଇଛି? ଆଉ ଦେଖ, ଲୋକ ଗହଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ଏଆଡେ ସେଆଡେ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଲୋକ ଗହଳି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ଏପଟେ ସେପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି। କଣ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଇଠି। ତେଣୁ ସାଉଲ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏବେ ଗଣନା କରି ଦେଖିଲେ ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଲା ସମୟରେ ଜୋନାଥନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ବାହକ ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇ 2 ଜଣ ଯାଇକି କଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଧେ ସାଉଲ ଭାବିଲେ। ତାପରେ ସାଉଲ କଣ କଲେ, ଯାଇକି ପରଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାନଙ୍କ ଛାଉଣିରେ ଆହୁରି କୋଳାହଳ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତହିଁରେ ସାଉଲ ଯାଜକଙ୍କୁ କହିଲେ, କର୍ମ ବନ୍ଦ କର। ତହୁଁ ସାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିକି ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଖଡ୍ଗ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଛି। এইଟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସାଉଲ ଗଲେ। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଉଲ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛି, କଣ କରିବୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେମିତି। ଏବେ ଯାଇଛି, ଗଲା ପରେ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବେଲେ ଜଣେ ବେଲେ ପରଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆସିଯାଇଛି। ଉଠିଛି, ମହାକଳହଳ ହେଉଅଛି। ଆହୁରି ଯେଉଁ ଏବ୍ରିୟ ମାନେ ଚାରିଆଡସ୍ଥ ଦେଶରୁ ପରଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାନଙ୍କ ଛାଉଣିକି ଯାଇ ପୂର୍ବ ପରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଉଲ ଓ ଜୋନାଥନ ସହିତ ଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଫେରି ଆସିଲେ। କେତେ ଜଣ ପରଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଗଲେ, ସେମାନେ ବି ଏପଟେ ଆସିଗଲେ। ଦେଖିଲେ ପରଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାନେ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିଗଲେ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଇଫ୍ରାଇମର ପର୍ବତମୟ ଦେଶରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପରଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାନଙ୍କ ପଳାୟନ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ି ଲାଗି ରହିଲେ। ଏହି ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ଦିନ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଓ ବେଥବନର ପାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ଦେଲେ। ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ବିଜୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମକୁ ବିଜୟ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। କେବେ ବି ଶତ୍ରୁ କେତେ ବଡ ହଉ, ଆମେ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ସେ ବଳକୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଆମେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ନିରାଶ ହେବାର ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁକୁ ସାମ୍ନା କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବିଜୟ ଦେବେ। ଏତେ ବଡ ଶତ୍ରୁ ଆସିଲେ ବି କେତେ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଥାଉ, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ କରିନେବା, 1000 ଷ୍ଟେପ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଯିବେ। ଶତ୍ରୁ କଣ? ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଗଲା। କେତେ ଜଣ ଆମେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଉଠିଥାଉ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିକି ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟେପ ନେବା, ସେ ଷ୍ଟେପ ପୁରା ଭାବି ସୁବିକି ଗୁଡ ଡିସିସନ ନେବାର ଅଛି। ସେବେ ଶତ୍ରୁ ପୁରା ହରେଇ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବିଜୟ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ବିଷୟ ଶିଖିଛୁ। ଫର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି, କେମିତି ଆମେ ଶତ୍ରୁ ଆମ ଉପରେ ଆଟାକ କଲା ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଥିବାର ଅଛି। କେମିତି ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ଆଗେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ସେମିତି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିବାର ଅଛି। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନକୁ କେବେ ବି ଢିଲା କରିବାର ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ବି, କଷ୍ଟ ସମୟରେ ବି ସେ ଅଧ୍ୟୟନ ଆମକୁ ମାଇଣ୍ଡକୁ କଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବ ସୈତାନ। ଆମେ ସେ ଦୁଃଖ, ସେ କଷ୍ଟ, ସେ କ୍ଲେଶ ଯୋଉଟା ଆମ ଉପରେ ଆଟାକ ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏକ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିବା, ପ୍ରଭୁ କୋଉ ବାକ୍ୟରେ ମତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ସେଟା ବାକ୍ୟ, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଧରିଥିବା। ଆମ ଆୟୁଧ ପୁରା ଦାରୁ ହେଇକି ଥିବାର ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ଥିବାର ଅଛି।
केते शत्रु केते बड़ रूप होता विजय मात्र आमको प्रभु देवे। शत्रु अटैक कला समय आमर ए दीटा अस्त्र ठीक हेबार अछि। आउ कम थाउ बेसी थाउ प्रभु जदि आम सांगरे अछंती आमको विजय एका आसीबो। केबे भी निराश हेबानी। केते लोक हमर संगरे थिले एका किए मोर सपोर्ट नाहंती सेति पय मु किछि काम करि पारिनी ना। किए भी सपोर्ट न था प्रभु जदि मो सपोर्ट अछि बेला में बड़ बड़ कार्य प्रभुंक पय करि पारिबा। आउ युद्ध परमेश्वरंकर आमर द्वारा नहीं आमे करि पारिबानी प्रभु करिवे युद्ध। आमे खाली जाय कि ठिया हेबा सेतिके जनार्दन जाय कि ठिया हैला मात्र ठिया हैला पूर्व गोटे डिसीजन नेला। शत्रु सामने ठिया हेबा मामूली कथा ना। समस्या सामने आमे ठिया कि धैर्य रहिबा से मामूली कथा ना। केते जन भांगी पड़िबे ना हृदय फर्स्ट भांगी जीव हारी गला हमारा हृदय साहस रे थाई कि अटैक कला। शत्रु सामने जाके ठिया हेबा मामूली कथा कि जाके ठिया होइछि और ठिया हेबा पूर्वरु दो जन गोटे चिन्ह भाबी सुजी गोटे गुड डिसीजन नै कि जाके ठिया होइछन्ते नै कि परिस्थिति एते भयंकर आसे हम ठिया हेबा कष्ट लागिबो कोन बे माइंड अस्त व्यस्त लागिबो। सेमिति जनार्दन मन अस्त व्यस्त हेइ नांते आराम रे जाके ठिया हेले ठिया होला परे कार्य प्रभु कले। सेमिति आमे शत्रु सामने ठिया हेबार अछि शक्तियुक्त भावरे सेबे ता परे कार्य प्रभु करिवे। संपूर्ण विजय प्रभु आमको देवे। प्रभु केबे अपजय हेइ नांते हाँ हारी नाहंते। आम परमेश्वर हारिबा परमेश्वर नाहंते जितिबा परमेश्वर तांकर पिला मानको जिताइबे। प्रभु बाकी आमे समस्त आशीर्वाद करंतो। आमेन।